اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا۔ اور جس دن آسمان برق کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اور جس دن گناہ گار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیجتے ہیں۔ جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا، اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں، اور نام ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا می برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے، پھر اس کو ہم آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے می کے آگے
हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है और हम आसमान से पाक और निथरा हुआ पानी बरसाते हैं ताकि इससे शहर मुर्दा यानी ज़मीन उफ्तादा को ज़िंदा कर दें और फिर हम उसे बहुत से चौपायों और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाते हैं। और हमने इस कुरान की आयतों को तरह तरह से लोगों में बयान किया ताकि नसीहत पकड़ें, मगर बहुत से लोगों ने इनकार के सिवा कबूल ना किया। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला भेज देते, तो तुम काफिरों का कहा ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े शदोमत से लड़ो। और वही तो है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया, एक का पानी शीरी है प्यास बुझाने वाला और दूसरे का खारी छाती जलाने वाला, और दोनों के दरमियान एक आड़ और मजबूत ओट बना दी। और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको साहिब नस्ब और साहिब कराबत दामादी बना। और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है, और ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत करते हैं कि जो ना उनको फ़ायदा पहुंचा सके और न नुकसान। और काफिर अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा ज़ोर मारता है। और हमने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है। कह दो कि मैं तुमसे इस काम की उजरत नहीं मांगता। हाँ, जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले, और इस खुदाए ज़िंदा पर भी भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहो। और वो अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफ़ी है, जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वो जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो इसका हाल किसी बाखबर से दरियाफ्त कर लो। और जब उन कुफ़ार से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं कि रहमान क्या जिसके लिए तुम हमसे कहते हो हम उसके आगे सजदा करें, और उससे बिदकते हैं। और अल्लाह बड़ी बरकत वाला है, जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और उनमें आफताब का नहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे, सोचे और समझने की हैं। और अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं। और जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं, और वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ए परवरदिगार दोज़ख के अज़ाब को हमसे दूर रखना, कि उसका अज़ाब बड़ी तकलीफ़ की चीज़ है, और दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो कि जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम मिलाते हैं, बल्कि इत्तदाल के साथ न ज़रूरत से ज़्यादा न कम। और वो जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते, और जिस जानदार को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते, मगर जायज़ तरीक़ यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते। और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। क़यामत के दिन उसको 2 गुना अज़ाब होगा, और ज़िल्लत व ख़वारी से हमेशा इसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए, तो ऐसे लोगों के गुनाह को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। और जो तौबा करता और नेक अमल करता है, तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते
और जब उनको बेहुदा चीज़ों के पास से गुजरने का इत्फाक हो तो बुजुर्गाना अंदाज से गुजरते हैं, और वो कि जब उनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, बल्कि गौर व फिक्र से सुनते हैं। और वो जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ए परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरह से दिल का चैन और औलाद की तरह से आँख की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का इमाम बना। उन सिफात के लोगों को सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे, और वहाँ फरिश्ते उनसे दुआ और सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। उसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। तुमने तकज़ीब की है, सो इसकी सज़ा तुम्हारे लिए लाजिम होगी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये किताब रोशन की आयतें हैं। ए पैगंबर, शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने आप को हलाक कर दोगे। अगर हम चाहें तो उन पर आसमान से निशानी उतार दें, फिर उनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं, और उनके पास खुदाए रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती, मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। सो ये तो झुटला चुके। अब उनको इस चीज़ की हकीकत मालूम होगी जिसकी हंसी उड़ाते थे। क्या उन्होंने ज़मीन की तरफ नहीं देखा कि हमने इसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीज़ें उगाई हैं? कुछ शक नहीं कि इसमें कुदरत खुदा की निशानी है, मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार गालिब और मेहरबान है। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ, यानी कौम फ़िरौन के पास, क्या ये डरते नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूँ कि ये मुझे छोटा समझें, और मेरा दिल तंग होता है और मेरी ज़ुबान रुकती है। तो हारून को हुक्म भेज के मेरे साथ चलें, और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी कुब्ती के खून का दावा भी है। सो मुझे ये भी डर है कि मुझको मार ही डालें। फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। तो दोनों फ़िरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहान के मालिक के भेजे हुए हैं, और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। फ़िरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको कि अभी बच्चे थे परवरिश नहीं किया, और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की? और तुमने एक और काम किया था, जो किया तुम नाशुक्र मालूम होते हो। मूसा ने कहा, हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। फिर जब मैं तुमसे डरा तो मैं तुम्हारे पास से भाग निकला। फिर अल्लाह ने मुझको नबुव्वत और इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है? फ़िरौन ने कहा कि तमाम जहान का मालिक क्या? कहा कि आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। फ़िरौन ने अपने अहाली मवाली से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का मालिक। फ़िरौन ने कहा कि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है पागल है। मूसा ने कहा कि मशरिक़ और मगरिब और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्ते कि तुमको समझो। फ़िरौन ने कहा
कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा, ख्वाह मैं आपके पास रोशन चीज़ें लाऊं, यानी मोजज़ा। फ़िरौन ने कहा कि अगर सच्चे हो तो उसे लाओ, दिखाओ। फिर उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त सरी अजदहा बन गई, और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफ़ेद बुराक नजर आने लगा। फ़िरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो कामिल फ़न जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के ज़ोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इसके और इसके भाई को ढील दीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आएं। तो जादूगर एक मुकर्रर दिन के मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, ताकि अगर जादूगर गालिब रहें तो हम उनके पैरू हो जाएं। जब जादूगर आ गए तो फ़िरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी आता होगा। फ़िरौन ने कहा, हाँ, और तुम मुकरबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज़ डालनी चाहते हो डालो। तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाली और कहने लगे कि फ़िरौन के इकबाल की कसम, हम ज़रूर गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो इन चीज़ों को जो जादूगरों ने बनाई थी निगलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए, जो मूसा और हारून का मालिक है। फ़िरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाज़त दूं तुम इस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो अनकरीब तुम इसका इंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और पाँव इतराफ़े मुखालिफ से काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हैं। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रात को लेकर निकलो कि फ़िरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। तो फ़िरौनियों ने शहर में नकीब रवाना किए और कहा कि ये लोग थोड़ी सी जमात है और ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं, और हम सब बाज़ साजो सामान हैं। तो हमने उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया और ख़ज़ानों और नफीस मकानात से। उनके साथ हमने इस तरह किया और इन चीज़ों का वारिस बनी इसराइल को कर दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते यानी सुबह को उनका ताक़ुब किया। जब दोनों जमातें आमने सामने हुईं तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। इस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो, तो दरिया फट गया और हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है, और दूसरों को वहाँ हमने करीब कर दिया, और मूसा और उनके साथ वालों को तो बचा लिया, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है, लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। और उनको इब्राहीम का हाल पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज़ को पूछते हो। वो कहने लगे कि हम बुतों को पूछते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। इब्राहीम ने कहा कि जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं, या तुम्हें कुछ फ़ायदा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादों को इसी तरह करते देखा है। इब्राहीम ने कहा,
کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جو جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر، اور مجھے نعمت کے بہشت کے وارثوں میں کر، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندے منہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے، جبکہ تمہارے خدائے رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔ تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ گرم جوش دوست۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو خدائے رب العالمین پر ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔ نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، بلکہ بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔
اس نے تمہیں چارپائیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، بلکہ بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آپ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا، سو جو می ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو،
अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार इससे खूब वाकिफ है। तो उन लोगों ने उनको झुठलाया, बस साइबान के अजाब ने उनको आ पकड़ा। बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था, उसमें यकीनन निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। और ये कुरान खुदाए परवरदिगार आलम का उतारा हुआ है, उसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है, यानी उसने तुम्हारे दिल पर अलका किया ताकि लोगों को नसीहत करते रहो। और अलका भी फसीह अरबी ज़ुबान में किया है और उसकी खबर पहले पैगंबरों की किताबों में लिखी हुई है। क्या उनके लिए ये सनद नहीं है कि उलमाए बनी इसराइल इस बात को जानते हैं, और अगर हम उसको किसी गैर अहले ज़ुबान पर उतारते और वो उसे उन लोगों को पढ़कर सुनाता तो ये उसे कभी न मानते। इसी तरह हमने इनकार को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर दिया। वो जब तक दर्द देने वाला अजाब न देख लें उसको नहीं मानेंगे। वो उन पर नागाह आ वाक़ई होगा और उन्हें खबर भी ना होगी। इस वक्त कहेंगे, क्या हमें मोहलत मिलेगी? तो क्या ये हमारे अजाब को जल्दी तलब कर रहे हैं? भला देखो तो, अगर हम उनको बरसों फ़ायदे देते रहें फिर उन पर वो अजाब आ वाक़ई हो जिनका उनसे वादा किया जाता है, तो जो फ़ायदे ये उठाते रहे उनके किस काम आएंगे? और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसके लिए नसीहत करने वाले पहले भेज देते थे ताकि नसीहत कर दें, और हम जालिम नहीं हैं। और इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए। ये काम ना तो उनको सजावार है और ना वो उसकी ताकत रखते हैं। वो आसमानी बातों के सुनने के मकामात से अलग कर दिए गए हैं। तो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद मत पुकारना, वरना तुमको अजाब दिया जाएगा। और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो, और जो मोमिन तुम्हारे पैरू हो गए हैं उनसे बतवाज़े पेश हो। फिर अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे अमाल से बेताल्लुक़ हूँ, और खुदाए गालिब और मेहरबान पर भरोसा रखो, जो तुमको जब तुम तहज्जुद के वक्त उठते हो देखता है, और नमाजियों में तुम्हारे फिरने को भी। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, मैं तुमको बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं, जो सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं, और वो अक्सर झूठे हैं और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं, और वो कहते हैं जो करते नहीं। मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे और अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम लिया, और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये कुरान और किताब रोशन की आयतें हैं, मोमिनों के लिए हदायत और बशारत है। वो जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते और आखिरत का यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं, तो वो सरगर्दा हो रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बड़ा अज़ाब है, और वो आखिरत में भी बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। और तुमको कुरान खुदाए हकीम व अलीम की तरफ से अता किया जाता है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से रास्ते का पता चलाता हूँ या सुलगता हुआ अंगारा तुम्हारे पास लाता हूँ ताकि तुम तापो। जब मूसा उसके पास आए तो आवाज़ आई
کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، پاک ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا۔ ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں، کہنے لگے یہ صریح جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔ سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک اس کا صریح فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور وہ قسم وار کیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے، اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا اچھا، ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بات اس کے کہ یہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلی آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور اصلاح نہ دو
मैं किसी काम का फैसला नहीं करती। उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग ज़ोरदार हैं और बड़े लड़ने वाले हैं, फिर तेरा इख्तियार है, जो चाहे समझ कर हुक्म दे। बिल्किस ने कहा, मैं ये सोचती हूँ बादशाह जब किसी शहर में घुसते हैं तो शहर को ख़राब कर देते हैं और वहाँ की इज़्ज़त वालों को ज़लील कर दिया करते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं उनकी तरफ कुछ तोहफ़ा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद सुलेमान के पास पहुँचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत ये है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत ना होगी, और उनको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। सुलेमान ने कहा कि ए दरबार वालों, कोई तुम में से ऐसा है कि कबल उसके कि वो लोग फर्मा बरदार होकर हमारे पास आएं, मलका का तख्त मेरे पास ले आए। जिन्नात में से एक कुव्वी हेकल जिन ने कहा कि कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूँ, और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और अमानतदार भी हूँ। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आँख के झपकने से पहले पहले उसे आपके पास हाजिर किए देता हूँ। जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या कुफरान नेमत करता हूँ। और जो शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। सुलेमान ने कहा कि मलका के इम्तिहान अकल के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते। जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा कि ये तो गोया हू बहू वही है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान की अज़मत और शान का इल्म हो गया था, और हम फर्मा बरदार हैं। और वो जो अल्लाह के सिवा और की इबादत करती थी, सुलेमान ने उसको उससे मना किया। इससे पहले तो वो काफिरों में से थी। फिर उससे कहा गया कि महल में चलिए। जब उसने इसके फर्श को देखा तो उससे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जुड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी, और अब मैं सुलेमान के हाथ पर खुदाए रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह ने कहा कि ए कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो, और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए शगुन बद हैं। सालेह ने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शब खून मारेंगे, फिर उसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौका हलाकत पर गए ही नहीं, और हम सच कहते हैं। और वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चले और उनको कुछ खबर ना हुई। तो देख लो कि उनकी चाल का कैसा इंजाम हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला।
अभी उनके घर उनके जुल्म के सबब खाली पड़े हैं। जो लोग दानिश रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने निजात दी। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो और तुम देखते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो। ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को निजात दी, मगर उनकी बीवी के उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और उसकी कौम पर हमने पत्थरों का बरसाव किया, तो उन लोगों का बरसाव जो अल्लाह के अजाब से डराए गए थे, क्या बुरा बरसाव था। कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही को सजावर है और उसके बंदों पर सलाम है जिनको उसने मुंतखब फरमाया। भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये इसका शरीक बनाते हैं।